ನಾ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಗ್ರೋಥೆಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ಲಿಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೇಲ್ ಟೆರಿಬಲಿ ಅಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಆ ಕ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಏನ್ ನಿನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿನ ಶೇಪ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಪೀಪಲ್ ದಟ್ ಯು ವುಡಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್. ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಪೀಪಲ್, ನಿನ್ ಕರಿಯರ್ ಟ್ರೆಜೆಕ್ಟರಿನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಂತಲ್ಲ, ಯು ಆರ್ ಅ ಸಮ್ ಆಫ್ 5 people you surround yourself with. Out of all technological companies, OnlyFans is the most revenue efficient company, even compared to Nvidia, Microsoft, Google. $34 million per employee. Co-founder matching ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ, they let you find your co-founder for even 45 days. If you are able to have dinner and spend a day with your co-founder, then he is the right person to build a company. VCG ಏನು ಗೊತ್ತು, product are anyhow going to change, product are anyhow going to evolve, business is going to evolve, business model is going to evolve, but what would stay intact are those two people building it. If AI can reduce cognitive load, give them more time to spend with patients, so that rest all the other things is taken care by AI. So now AlphaGrid in the whole point is, we don't want to recommend treatment, we want to help clinicians with all the data possible, all permutations and combination that he could not think of manually. Adana kottu we are telling you this is what might happen. Final end decision will always be a human. He knows patients like nobody else. So coming back to the growth role that the Sensibull ಒಳಗಡೆ ನೀವು growth role ಗೆ ಹೋದೆ actually. First of all, that role was new to you also. Very new. ಅದು ಒಳಗಡೆ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಏನು ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Yes. So obviously there will be a lot of learnings included in that, but at the same time you were a part of a community called as GrowthX. Yes. So it is maybe ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಐತಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. So how did you get into that community? What exactly, what kind of things happen in that? Yeah. How did it help in your career? Yeah. Like before even starting your own company and when you are part of other growth roles also. Yes. I think ಇದೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ. I had actually missed it. So interesting ಅಂದರೆ ನಾ ಯಾವಾಗ CEO of Sensibull kind of hired me. So I went into it. I said yes, I'll join Sensibull and all. ಬಟ್ ಈಗ ಜಾಯಿನ್ ಆದಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಡೇ ಟು ಡೇ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಏನು ಟೈಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಡೊಮೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಅ ವೇ. ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಗ್ರೋಥೆಕ್ಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ. ಐ ವಾಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಡೂ. ಇದು ಸಂಜೆಗೆ ಇರ್ತಿತ್ತು ಕ್ಲಾಸಸ್, ಅಂದ್ರೆ ವೀಕೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 10 to 2 ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಸೆಷನ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಆನ್ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಓವರ್ ವೀಕ್ ಡೇಸ್ ಫಾರ್ Sensibull, ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೇನು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಲರ್ನ್. GrowthX ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಐತಿ. ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನಾನು ಅವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೈತೆ ಆಫ್ಟರ್ AI ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ದೇ ಆರ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ AI ನೇಟಿವ್ ಫಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಅವಾಗ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, it's largely a community driven learning platform that teaches you around how growth and product works in a startup. So how do you build products and how do you grow them? So ಅದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ 5 ವಾರ ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ರು. ಲಾಸ್ಟ್ 3 weeks ವುಡ್ ಬಿ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಡೆಮೋ ಡೇ. ಅಂತಂದ್ರೆ 5 ವಾರ ಏನು ಕಲ್ತಿರ್ತಿ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ ಒಂದು ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. And then you present it to the team. If you are the winning candidate, you are exposed to the product that you are working on. For example, somebody is working on Meesho ಅನ್ಕೋ, ಮೀಶೋದು CXOs ಬಂದು ಅದನ್ನು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಇತ್ತು. ನಾನು ಇದು ಏನೇನು ಕಲಿತಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ವೆರಿ ಒನ್. ನಾ ಅಕಸ್ಮಾತ್ GrowthX ತೊಗೊಂಡಿರ್ಲಿಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೇಲ್ ಟೆರಿಬಲಿ ಅಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ or a first startup itself. So I had to make a move. ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀಯಪ್ಪ ಅಂತಂದಾಗ ನಿನಗೆ ಏನರ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ನಿನಗೆ ಏನರ ರೆಫರೆನ್ಸ್, ನನಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಮೂವ್. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಬೋಲ್ಡ್ ಮೂವ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ನಾನು ಮೇಲ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಐ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಡಬಲ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. ಬಟ್ ಇನ್ನು ಒಳಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನಾರ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ರೀದರ್ ಒಂದು 2-3 ದಿನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, 2-3 ದಿನ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಬಟ್ ಮುಂದಂತರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಎಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ that was a crazy experience. ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು, and then I learned product growth and all. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ. So now that is helping you in a lot. I think the Sensibull, GrowthX were the foundation for me on how I see things. So ಯಾರಿಗೆ recommend ಮಾಡ್ತೆ actually GrowthX? If somebody wants GrowthX, to join, who should join and why they should join that? So the best part or probably the most important part of GrowthX is not just the teaching. Network ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಎಂಥ ಕ್ಯೂರೇಟೆಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಐತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ cohort ಅರೌಂಡ್ 2000 ಅಥವಾ 1800 ಪೀಪಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ದೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 100-150 ಆರ್ ಈಗ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೈತೋ ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಅರೌಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೇಂಜ್. ಸೊ ಆ ಕ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಏನು ನಿನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿನ ಶೇಪ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, that in itself gives you access to people that you wouldn't have either ways. ಈಗ ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಒಳಗೆ ಸೊ GrowthX ಒಳಗೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ CMOs ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಅದಾರ. ನೀ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಒಳಗೆ ರೀಚ್ ಹಾಕಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ. ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ದೆಮ್ ಫಿಸಿಕಲಿ. ಅವ್ರ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್ ವೇರ್ ದೇ ಟೇಕ್ ಯು ಟು ಗೋವಾ ಫಾರ್ 2 days 3 days. So, experiences when you are with a person for 2 days or 3 days in Goa on a beach, face to face, obviously, the way you interact with them, the way you learn things, or probably a collaboration, or probably you pitch yourself saying that I want to join Netflix. In career trajectory na change agat. So, being among the right people, you are a sum of 5 people you surround yourself with. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಟ್ರೂ. ನಾ GrowthX ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು ಕಲ್ಕೊಂಡೀನಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನನಗೆ ಆ 5 weeks + 3 weeks ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬಂದೈತಿ. ಐ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ದಿ ಅದರ್ ವೇ ಅರೌಂಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗೆ ಕಲ್ತಿರ್ಬೋದಿತ್ತು ನಾನು. ಬಟ್ ಆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಏನೈತಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಯೋರ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಈಗ ಯಾರು AI ಒಳಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ, ಅಥವಾ ಸಂಬಡಿ ಹೂ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಅಮಾಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಲೈಕ್ ಲವೆಬಲ್ ಆಗಿರಲಿ, ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿರಲಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ಚೀಫ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಅದಾರ GrowthXನಾಗ. ಸೊ ಯು ನೋ ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಯು ನೋ ಹೌ ದ ಟಾಪ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವರ್ಕ್ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ನೀ ಆ ಪೇಸನ್ನು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿ ಅಂತಂದರೆ ಯು ನೋ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಅ ರೈಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್, ಆರ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಅ ರೈಟ್ ಪಾತ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯೋರ್ ಕರಿಯರ್. ಸೊ ಎನಿಬಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ careers in AI, native tech products, right? So if you are exploring something to do in operations or something, it's not a place to be. Something to do with AI, growth and product alla, I think GrowthX is the best community to start off with. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಲಿಯೋದು ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ದಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆರ್ ಯೋರ್ ಟ್ರೈಬ್. ನಿನಗೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದೈತಿ, ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಗೋ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪೀಪಲ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲೀನ್ ಆನ್ ಆರ್ ಫಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆನ್. ಸೊ ನಾನು ಭಾಳ ಸತಿ ಮಾಡೀನಿ, ಲೈಕ್ ವೆನ್ ಐ ಡಿಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ, ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಇಟ್. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು GrowthXನಾಗ ಒಂದು ಸ್ಲ್ಯಾಕ್ ಚಾನಲ್ ಐತಿ, ಮೆಂಬರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇ ನನಗೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ತೈತಿ, ಆಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಒಳಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಿ, ಹೌ ಡು ಐ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಅಂತ. ಭಾಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಈವನ್ ಸೇ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಆನ್ ಅ ಕಾಲ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಔಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ವೇ. So coming back to the main thing that I wanted to discuss, last one year ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ವಿತ್ ಯು, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ Antler. ಮೇಬಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, ರೈಟ್, ನನಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತೇ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ Antler ಅಂತ. ಸೊ ವೆನ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ವೇರ್ ಲೈಕ್ ಸಿನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ವಿ ನೋ ಈಚ್ ಅದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಟುಗೆದರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ನಿನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಓಕೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್. ಸೊ ದೆನ್ ನಾನು ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ, Antler ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ಓಕೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ these guys do XYZ stuff, right? So first of all, Antler ಅನ್ನೋದು ಏನು, like how did you get to know about it, and like what exactly happens there? Got it. So Antler on a broader term is a venture capital. It's basically a VC which invest money in startups. That's a basic model. Coming to my thing, that I was a part of an incubation program in Singapore, Antler. It is basically a program that lets people come, stay there for 2.5 months or 3 months hang iddu. You build products, and end of that curriculum or program you pitch whatever you have done to the VC, and VC gets to pick top people or top products and invest in them. So how did I discover about Antler? Antler ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮುಂಚೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಮೈ ಜರ್ನಿ ವಿತ್ Sensibull ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಈ GrowthX ಅಂತಂದಾಗ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಅ ಫೌಂಡರ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಕಂಪ್ನಿ, ಬಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಫೌಂಡರ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ಅ ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪೀಪಲ್, ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋತ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವಾಗ ನಾ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಸೆಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ದೇ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ how do you deal with Indian companies after coming from the US? ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. Who will be hosting it? Somebody who has done that, right? And you go and attend. So ಈ ಥರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್. ಆವಾಗ
there is something called as accelerator, incubators, ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅವಾಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ವಿದೌಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಂದು ಓನ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನಿತ್ತು, ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಲೈಕ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಥರ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಂಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಬಿಕಾಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಲುಕ್ಸ್ ಅಟ್ ಟೆಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸಿಗೆ. ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಕೊಹಾಟ್ಸ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಲೆಟ್ಸೇ ಈಗ 3 months ಒಂದು ಕೊಹಾಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ತಿಂಗಳು ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಹಾಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ಯು ಗೆಟ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ ವೇರ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 2 to 3 calls. ಸೊ 2 to 3 calls ಅದು ಇದ್ದಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ಸಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅ ರೈಟ್ ಫಿಟ್ ಟು ಕಮ್ ಹಿಯರ್, ಬಿಲ್ಡ್ ಫಾರ್ 2.5 to 3 months ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಅ ಫಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಯೂಶುವಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಸೊ ನನ್ನ ಥರ್ಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಐ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಟು ಆ್ಯನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ರೌಂಡ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು, ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಯು ಡೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು? ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸೊ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ Antler ಐ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಕಂಪ್ನಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ StockTwits. ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಅ ಟ್ವಿಟರ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್, ಅಗೇನ್ ಸರ್ಕಲ್, ರೈಟ್? ಬಟ್ ನನಗೆ ಐ ವಾಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಟ್ಸ್ ಅ US based company, ಬಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಗ್ರೋತ್. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅಗೇನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಫೀಲ್ ವೆನ್ ಯು ರೀಚ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಲೆವೆಲ್, ವೆನ್ ಯು ರೀಚ್ ಯು ಆರ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಐ ವಾಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್, ಮತ್ತು ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೂಪ್. ಲೈಕ್ ಅಗೇನ್ ನಾನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟಿಗೆ ಬಂದ ಅಂತ ಅನ್ಸಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಬ್ರೋ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್, ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಕೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಿಂಗ್, ಕೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ಅಂತ. ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಆಪ್ಷನ್ ಐ ಕ್ವಿಟ್. ಐ ರಿಸೈನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ StockTwits. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಾಯ್ತು, ಐ ಡಿಡ್ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಅಗೇನ್ ಮೈ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ರೀಚ್ ಔಟ್ ಟು ಸರ್ಟನ್ ನಾನ್ ಸೆಕ್ಸಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೈಕ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಗೋಡೌನ್ಸ್, ಸಲೋನ್ಸ್, ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ರೀಚ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ ಲೈಕ್ 15,000-20,000 rupees ಐ ವಾಸ್ ಆಟೋಮೇಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗು, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಆಟೋಮೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಗಮ್ ಲೂಪ್, which is like a typical wrapper where you kind of build agents, kind of have certain workflow defined, and ಆ workflow define ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡತ್ತಿದ್ದೆ, ಸಲೂನ್ದವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಟೋಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾಲ್ ಬರ್ತಂದ್ರೆ CRMನಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಆ CRMinದ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ವೇರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಕೂಪನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಸೆಲ್ ದೀಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಫಾರ್ 15,000-20,000 rupees. ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋ ಟೈಮಿಗೆ ನಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಥರ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೆ, ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಐ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಲೋನ್ಸ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಆ ರೆಫರೆನ್ಸಿಗೆ ನನಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗೈತಿ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಸೆಕ್ಸಿ. Nobody approaches salons, nobody approaches typical gyms. ಈ ಕಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಅ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಸರ್ವಿಸ್ ವೇರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್. ಬಟ್ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಜಿಮ್ ನೀವು ವಿಜಯನಗರ, ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಹೋದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಬಡಿ ಕೇರ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದೆಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ, ಒಂದು ಸಲೂನಿಗೆ, ಇಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಫೌಂಡ್ ಇಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಅಥವಾ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಅನ್ ಅ ಕಾಲ್, 2-3 ಕಾಲ್ ಆಯಿತು, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವರ್ ಕೈಂಡ್ ಇನಫ್ ಟು ಆಫರ್ why not come here and build anta, right? So but they also had a condition because I was not exposed to the first hand startup working ecosystem la. They also asked a question, are you okay to pivot, right? Because ನಾನು ಮಾಡಾಕ್ತಿರೋದು automation for boring businesses, but ಈಗ ಮಾಡಾಕ್ತಿರೋದು it's a hardcore frontier AI, research driven AI for healthcare. ಸೊ ಅವ್ರ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಿತ್ತಂದರೆ, ಆರ್ ಯು ಓಕೆ ಟು ಪಿವಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಸ್ಲ ನಿನಗೆ ನೀ ಏನು ಮಾಡಾಕತ್ತಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂಟಿಲ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ ಅ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್, ವಿಚ್ ಐ ಗಾಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಐ ಸ್ಪೆಂಡ್ 2.5 months in Singapore. But I was like, okay, because I was doing it because I was just curious to do it for them. And you had nothing else to do. This was not my, discovery. Ide nandu life mission anta ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ. I was like, obviously, I'm ready to pivot if, things or market demands ಅಂತ. ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 4-5 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ದೇ ಸೆಂಟ್ ಅ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಲೆಟರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಯು ಗೈಸ್. ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಯು
would you want to come to Singapore for 2.5 months, build it here with us ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. I was like, ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ ನನ್ನ ಕಡೆ ಜಾಬ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಐ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲ, ಮೇ ಬಿ ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಾಟ್ ಡೈಲಮಾ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಹೆಂಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ, ಹೆಂಗೋ ಹಂಗ ಅಂತ ಅದು ಆ ಡೈಲಮಾ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ದೇರ್. ಸೊ the commitment is basically to quit your job only. You can't do both the things again. So I was like, if I don't do it now, ಮುಂದಂತೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ if I leave this opportunity. So with all the guts, this was the moment when my curiosity was a bit scary. ನನಗೆ ಆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅನ್ಸ್ಬಿಡ್ತು. this time because you are going to a country which is expensive. And also it's not fun, it's not like... it is the best part is Antler pays you a certain amount. They pay you around $1,500, which is like around 1 lakh rupees a month to be there. Manager expense. But Singapore 1 lakh is like nothing. So I was paying 63,000 as rent for a bunk bed. So it didn't help in any way, but at least ನಿನಗೆ ಇರಾಕ ನಿನಗೆ ಊಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆತಂದ್ರೆ ಮುಗೀತು. So you're not going there to party and all ಅಲ್ಲ. 2.5 months it was dedicated work. So I was like, ನನ್ನ ಕಡೆ ಜಾಬ್ ಇಲ್ಲ, I was anyhow doing 15,000-20,000 rupees ಅದನ್ನು ನಾ anyhow ಸಿಂಗಾಪುರಿಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, which I did, because 2.5 months you are selected to work there or build there, not selected to be funded. correct Right? So our journey again, it's a journey where 100 people across the world had come. Australia, US, Kazakhstan, Uzbekistan, New Zealand, multiple, and even Germany ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರು. ಬಟ್ ಅದು ನಾವು 2.5 months ಒಳಗೆ ಆಫ್ಟರ್ 1 month 100 ಇಂದ ಜಸ್ಟ್ 50 ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರು. So ಅದು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ? I mean, they will give you some basic kind of a training that how to work. I mean, ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್ ಥರ ಇರ್ತೈತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಲೈಕ್ ಆನ್ ದಟ್ ಹೋಲ್ like 2.5-3 months whatever what were you trying to build basically? Was it a software product or ಏನಿತ್ತು? And again from my understanding is ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇರಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಬಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗರ್ ಕೊಡ್ತಾರ. ಸೊ ನಿನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ಏನು ಮಾಡಿ ಆಕತಿ ಅಂತ, ನೀ ಏನು ಮಾಡಾಕತ್ತಿ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್, ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಿಂಗ್, ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಐ ಗಾಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್. ನಾ ಸಲೂನ್ಸಿಗೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. Again, right? You have been selected by a VC. It's just an opportunity to go there. ನಾನು ಹೋದೆ again. So ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ the process is pretty simple. 100 people ಏನಿರ್ತಾರ, they try to train you basically how to be a better founder. From understanding what product to pick, how do you solve, how to do market research, everything. ಬಟ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಯಾರು ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಓನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಅವ್ರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಆಂಟ್ಲರ್ ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ಮೇಕ್. ಈಗ ನಾನು ನಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಫೌಂಡರ್. ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಐ ನೀಡ್ ಸಂಬಡಿ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಡ್, ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ದೀಸ್ ರೂಸ್ಟರ್ಸ್. ಆ ರೂಸ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಯು ಯೂಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ಲಂಚ್ ವಿತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್. ಸೊ ನಾವು ಒಮ್ಮೆ ಬಂದರು, ಲೈಕ್ ಐ ವೆಂಟ್ ವಿತ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಫ್ರಮ್ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ who was building the salon and wellness automation, entire POS, right? Pura software systems. And avun joti nan matadate because I was building for salons. So hang aguttandre when you are thrown into a group of people who are coming from different mindset, different risk taking abilities, different domains, everything is different. Yen similarity ne illa. It's not like again two college friends building a business. It's like completely new exposure. ಅವಾಗ ಹೆಂಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಯು ಫೀಲ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಸೋ ಲೆಫ್ಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್, ಯು ಆರ್ ಸೋ ಅನ್ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಅವಾಗ ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ವೇರ್ ಡು ಯು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 30 days, at least first 1 month ಅಂತೂ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಿಗರಿಂಗ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಡೀಪ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್. ಸೊ ಆ ಫಿಗರಿಂಗ್ ಔಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು 50 ಮಂದಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಫೀಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓಕೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಅ ರೈಟ್ ಕೋ ಫೌಂಡರ್, ನನಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮೇ ಗೊತ್ತಾಗೋಲ್ತು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತು, ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ದೇ ಗಿವ್ ಯು ಅನ್ ಐಡಿಯಾ ಟು ಪಿಚ್. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆನ್ ಇಟ್, ಬರೀ ಪಿಚ್ ಮಾಡೋದು.
ಎವ್ರಿ ಫ್ರೈಡೇ ಯು ಪಿಚ್ ಆನ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ ಅಂತಂದರೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ನೀನು ಎಷ್ಟು ರಿಗರ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೀನು ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸಿಟ್ ವಿತ್ 4 people, ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ, ಪಿಚ್. ಯು ಕೀಪ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಯು ರಿಯಲೈಸ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಅ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಅ ಫೌಂಡರ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದ್ರೊಳಗೆ 100 people ಒಳಗೆ ವಿ ಲಿಟ್ರಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ 50%, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 50% ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಅವ್ರು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವಾಲಂಟರಿ. ದೇ ವೋಂಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಬಿಕಾಸ್ ನೀ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಕುಂತು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿನಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದಾಗೋಲ್ತು, ನಿನಗೆ ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ತು. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಡೂ? ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರೂ ಕೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಪಾಪ ಕೂತಾರ ಕೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ನೋಬಡಿ ಕೇರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಂಗೆ ಬಂದು ಕುಂತಾಗ ವೆನ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ವರ್ಕ್ ಟು ಡೂ, ಯು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕ್ವಿಟ್ ಆರ್ ಯು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್. So is there someone like a judge or a jury to judge you whatever you are pitching? You're correct ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, or is there some guide or mentor to mentor you? Yes. So there are these people called as investment team ಒಳಗ partners, principal, general partners ಅಂತ ಇರ್ತಾರ. So these people are a part of that program equally, right? Every Friday ನೀ ಪಿಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರೇ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರ, ನಿನ್ನ ಮೆಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರ. You still have access to them. You can go and talk to them. So ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, until and unless you have figured out a team. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ 2 people or 3 people ka team group, telling this is what you are going to build. ಅದು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಎಲ್ಲರೂ ಏನೇನೋ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ, ಯಾರ್ಯಾರ ಜೊತೆನೋ ಮಾತಾಡಕತ್ತಾರ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಬಿ ಎ ಕೋ-ಫೌಂಡರ್, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಬಿ ಎ ಕೋ-ಫೌಂಡರ್ಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಡಿಸೈಡ್ ಓಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದಾಗ ದೆನ್ ಆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ 2 things ಅಲ್ಲ. ಒಂದು, ಆ ಕೋ-ಫೌಂಡರ್ನ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದು? ಬಿಕಾಸ್ ದರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋ-ಫೌಂಡರ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್, ಸಿಮಿಲರ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ, ಸಿಮಿಲರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್. ಬೆಂಗಳೂರಿನಾಗ ಇರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಆಕೈತಿ, ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕಲ್ಲ, ಈ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸಸ್ ಭಾಳ ಈಸಿ ಕೊಡೋದು ನನಗೆ. ಅವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಯಾರು ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಬಂದಾರ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಗಳೂರು ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣಂತೆ. ಇಲ್ಲ ಫುಲ್ ಓಪನ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಆದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ. ಸೊ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅದು ಅಪ್ರೋಚ್ ಹೆಂಗೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ನಾವು ಐಡಿಯಾ ಪಿಚ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತೆಲ್ಲ. ಸೊ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್, ಯಾವುದೊಂದು ಥರ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಪಿಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಲೈಕ್ ವಿಚ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಮೇ ಬಿ ಇದೇನೋ ಒಂಥರ ಇದು ಸೀರಿಯಸ್ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ನೇ, ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತ ಅಂತ ಏನೋ ಡೌಟ್ ಬಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಏನೋ ಒಂಥರ ಕ್ರೇಜಿ ಅಂತ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಟ್ ಇಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಸೊ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಫ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್, right? So now we were teamed with a person from China who had built a $5 million edtech startup. Adana he had sold it. He was back again for building stuff, right? Because it was growing and again maja barlila, he want to again experiment. Wapas banda. There was another guy from Singapore itself where his dad was a banker, right? ಸೊ ಇವರು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಒಂದಿಬ್ಬರು 3 ಮಂದಿ ಜೊತೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ವಿ ವರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ಯಾವ್ದು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಂಬಡಿ ಸೈಡ್ ಅ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಅನ್ ಅಮೆಝಾನ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಅ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್ ಮೆನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಂಟಸೀಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಇಫ್ ಮೆನ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಆಫ್ ಅ adult content, he can type it out like a prompt and you get a video. So basically it's prompting the imagination of your fantasy and getting it. We did that. We kind of even got a validation around somebody paying for it. Bare ya product go bandidilla ina, it was just an idea. Somebody were even ready to pay for it, right? But it was not qualified for obvious reasons, because ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ವಿ ಸಿ ಆಗಿರಲಿ, ದೇ ಕಾಂಟ್ ಎಂಗೇಜ್ ಇನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್, ದೇ ಕಾಂಟ್ ಎಂಗೇಜ್ ಇನ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕಾಂಟ್ ಎಂಗೇಜ್ ಇನ್ ಸರ್ಟನ್ ಗನ್ ಆಗಿರಲಿ, ಇಂಥವಾಗಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ಟನ್ ಥೀಸಸ್, ರೈಟ್? ಈ ಥರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ದೇ ಕಾಂಟ್ ಎಂಗೇಜ್ ಆರ್ ಎಂಕರೇಜ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ವಿ ವರ್ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಪಿಚ್ ಆಲ್ಸೋ. ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಬಟ್ ಯಾ, ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನೇನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ, ಔಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಕಂಪನೀಸ್, ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಈಸ್ ದ what do they call most revenue efficient company.
Yeah. Even compared to Nvidia, Microsoft, Google, Yes, it is at how much? $34 million per employee, 300 something like that. So I don't remember the exact number there, but OnlyFans has the highest revenue per employee. Exactly. India ಒಳಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸಿಗೆ it is Zerodha, which has the highest revenue per employee. So similarly, it's OnlyFans across the globe. So interesting. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, like in the world, violence or / crime and adult content sells. And if you see Netflix Netflix originals ಅಂತ ಏನು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, 70 to 80% of them fall under either of these two categories. Right? That's how main selling that's how world works. So yeah. So a co-founder because that is where I want to end on the Antler part. Co-founders ಹೆಂಗೆ ಸಿಗ್ತಾರಲ್ಲಿ? ಸೊ ಒಂದು ನೀವೇ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಅವರು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಏನಾರು ಲೈಕ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್? ಮೇ ಬಿ ನಾನು ಇವನ್ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಸೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗತ್ತೈತಿ, ವೈಬ್ co-founder ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತೈತಿ. ಸೊ ಹೌ ಡು ದ್ಯಾಟ್ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್, ರೈಟ್? ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದರೆ co-founder ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ದೇ ಲೆಟ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಯೋರ್ co-founder ಫಾರ್ ಈವನ್ 45 days, ರೈಟ್? ಬಟ್ ನೀವು 30 ದಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ 45 days ಯು ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಅ co-founder ಅಂತ. ಅವ್ರದ್ದು ಫಂಡ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿನ್ನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಅ ಡೇ ವಿತ್ ಯೋರ್ co-founder ಆರ್ ಅ ಪರ್ಸನ್, then he is the right person to build a company with. ನೀನು ಜಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಅಷ್ಟ ಮಾತಾಡ್ತಿ, ಇದನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಿ ಅಂತಿಲ್ಲ. ವೆನ್ ಐ ಫೌಂಡ್ ಮೈ co-founder, we were ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಜಾಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ PS5 at his place, ರೈಟ್? ಅವ್ನ ಮನ್ಯಾಗ 1-2 ದಿನ ಇದ್ದು ನನ್ನ ಲಗೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಬಂದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಿಚ್, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫೈನಲ್ ಪಿಚ್ ಟು ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ನೀನು ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ವೈ ಡಿಡ್ ಐ ಗೋ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಗೈ? ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಲೈಕ್ nobody, and there's no mandate on how you pitch, but if you can tell that I can go on to build this product with XYZ person, there is a reason for why we have become co-founders antandre it's a good selling point. Okay. And VCG ಏನು ಗೊತ್ತು, product are anyhow going to change, product are anyhow going to evolve, business is going to evolve, business model is going to evolve, but what would stay intact are those two people building it, right? You might start somewhere, you might pivot, you might do something else, and you might again come back to the same thing. But if in the whole journey, if you two are together, that's the only selling point for a VC. But again, ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ co-founder is filling your shoes. ನೀನು ನಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮನುಷ್ಯ ಅದಿ, ಯು ನೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೆಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತಂದಾಗ ಸಂಬಡಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್. ಇಬ್ಬರು ನಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲದಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೇಕ್ ಸೆನ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ probably what they do is for first 30-45 days they send you out on lunch, right? Random miss and match ಮಾಡಿ, roosters ಮಾಡಿ, they send you with different people so that you engage. And when you're sitting on a lunch table with 5 to 6 people, ಅಲ್ಲ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀರಿ, POVs ಕೇಳ್ತೀರಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಓಕೆ ಈ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಯಾಕೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೈನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮೈ ಬಿಲೀಫ್ಸ್ ಅಂತಂದಾಗ you would obviously eliminate that person you don't want to do the business with, right? So ಅವಾಗ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ you have to narrow it down. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 5 PM 6 PM even they go to home. ಅದಾದಮೇಲೆ ಐತಲ್ಲ, ಯು ಸ್ಟಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ದ ಆಫೀಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಅವಾಗ ನೀ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಅನ್ ಇಂಚ್ ಡೀಪರ್ ದ್ಯಾನ್ ವಾಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯು. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ do so much. So finally, what was that idea that you ended up in and that you pitched and you got VC investment for? So we started off with my co-founder also comes from PhD background. He's a PhD in computer science, but most of his work has been in biosciences, right? But we initially started with multiple ideas, one in fintech, one in ops management, because I had done it for logistics companies. And boring business and automate ಮಾಡೋದು, it was a very cool thing, right? Just few months back everybody is doing it, it's not a cool thing anymore. So ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಥಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಡಯಾಗ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇವು ಮೂರೊಳಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದೋಸ್ 30-35 days we realized that diagnostic centers automate ಮಾಡೋದು is a better one. The way we came to that decision is, one, though, how will we be able to charge
business and how will we be able to sustain over a period of time, right? And ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಮೈ ಕೋ-ಫೌಂಡರ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ರಿಸರ್ಚ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್. ಸೊ ಅದರ್ ಟು ಡೊಮೇನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಏನು. So it's literally, asking him to move from his research background to a hardcore sales or, hardcore ops mindset. So which was not aligning to what we wanted to do. But diagnostic center antandaga, that was an interesting space. Again, hospitals one side is interesting business, other diagnostic center is also an interesting thing, right? So that's also a huge industry. So allinda ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ದ possibilities that AI can, impact in this field, right? How could we have image to text models, text to text models? Where can we reduce the cognitive load of physicians? Because cognitive load matte supply and demand in hospitals or healthcare in general is very high. So we thought, okay, if AI can reduce cognitive load, give them more time to spend with patients, so that rest all the other things is taken care by AI. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಸ್ ವಿ ಸೆಟ್ ಟುಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಇಟ್ ಅ ಲಾಟ್. ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಗಿದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಫೈನಲೈಸ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಫಾರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅದನ್ನು ಪಿಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ದಟ್ ಈ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ, ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ಅಂತ ಅಂದಲ್ಲ. ವಿ ಪಿಚ್ಡ್ ಆ್ಯಟ್ 2 PM ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್. 2 PM ಏನೋ ಪಿಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಐ ಟುಕ್ ಅ ಫ್ಲೈಟ್ on the same day, andre 12 AM 1 AM I took a flight, came back to India. I didn't even wait for the result. I was like very anxious. ಏನಂತಂದರೆ you went there with no job, spent actually ಐತಲ್ಲ ಅದು 1 ಲಕ್ಷ ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಹಾಕಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ ಒಂದು 20,000-30,000 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಾವೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಖರ್ಚು ಮಾಡೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ನೋ ಫಂಡ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕ್ಯೂಸ್ ಆ ಟೈಮಿಗೆ. So you were scared of the results. Yeah, I was extremely scared of result. ಈ ರಿಸಲ್ಟಿಗೆ ಅಂತೂ ಮುಂಚೆದಂತರೂ ಅದೇನು ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಮುಂದೆ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನ, ಆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇದ್ರೂ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಬಿಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾರಿ. ನಂಗೆ ಬರೋ ಮುಂದೆ ಅದೇ ಅನಿಸಿತ್ತು, ಲೈಕ್ ಇದಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟುಕ್ ಅ ಫ್ಲೈಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೇ, ಬುಕ್ ದ ಫ್ಲೈಟ್ ದೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್. ಆಫ್ಟರ್ ನಾನು ಏನು ಪಿಚ್ ಮಾಡಿದೆ, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಮೈ ಕೋ-ಫೌಂಡರ್, ಬ್ರೋ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ಯುವರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಮೈ ಕೋ-ಫೌಂಡರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಯನ್, ಬಟ್ ಅವ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ 10 years ಇಂದ. ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬಾ ಅಂತಂದೆ. ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬ್ರೋ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಲೀವ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ನೋ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟುಮಾರೋ ಅಂತ ನಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. How was his reaction? No, bro, he was feeling how anxious I was getting. Right, so he knew that. Avanda, see, if anything happens, be it 0 or 1, the binary decision of being funded or not, it's always a place for us to connect. And for him it was for him it was easier because he comes from that background, one research background in the bartana. He has certain things to attend. ಬಟ್ ನಾ ಹಂಗೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಯಾವುದ್ಯಾವುದೋ ಮಾಡ್ಕೋತ ಬಂದು ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತು, ಓಕೆ ಬ್ರೋ, ನನಗೆ ಐ ಕಾಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದಿಸ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಟೈಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ನೀ ಇದನ್ನು ಮಾಡತ್ತಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಸರಿ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಫಂಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಅಂತ. ದಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್. ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಬಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್, ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ ನಾವ್ ಅಂತಂದೆ. ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಟ್, ಓಕೆ ಇವ್ ಹೋಗೋದೇ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋದೆ 1 o'clock ಏನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹೋದೆ. ದೆನ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಬಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ವಾಸ್ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ 2.5 hours ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. when I was in the transit, before landing only result had announced. 8:30 AM result ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ 2.5 hours ಇದೈತಲ್ಲ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ, ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ವರ್ ಅನೌನ್ಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಾಟ್ ದ ಫಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ನಾನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಆಗ್ತಿದ್ದೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏನರ ಬಂದಿರ್ತಿತ್ತು ಎಸ್ ಓ ನೋ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ದೆನ್ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟೆಡ್, ಬ್ರೋ ವಿ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಟು ದಿ IC ಅಂತ ಅಂದ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ಫಂಡಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕೈತಿ, ಮುಂದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಆಫ್ಟರ್ 20 days ಐ ವೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಅಗೇನ್. ದಟ್ಸ್ ಅ ಥಿಂಗ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಬಟ್ ಯಾ, ಹಂಗಾತು. ಸೊ ಹೌ ವಾಸ್ ಯರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ಲ್ಯಾಂಡೆಡ್? ನಿಮ್ಮ ಕೋ-ಫೌಂಡರ್ ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಮೆಸೇಜ್ ನೋಡು ಮಟ್ಟ ದ ಫೀಲಿಂಗ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್, ಡಿಡ್ ವಿ ಆನ್ಸರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಏನಾದರೂ ಬಿಟ್ವಾ? ಇಟ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಥ್ರೂ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಏನೇನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಪ್ಯಾನಲ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಯು ಆರ್ ಪಿಚಿಂಗ್
you have a round table where you have 7 investors sitting, and there was a US investor who was joining from a Zoom call. Oh. So when you have so many people and ellaru experienced, everybody is a VC ಅಂತಂದಾಗ you kind of get a bit taken aback. Yeah. And ನೀನು ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ನೀ ಅಂತಿನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಹ್ಞೂ ಅಂದಾರ, ಬಟ್ ಲೈಕ್ ವರ್ ದೇ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ VC ಆರ್ ದೇ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ಡ್? And you start to think all the worst possible cases that can happen to you. That's our ಆನ್ಸರ್ ತಪ್ಪಾದರೆ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಈ ಆನ್ಸರ್ ತಪ್ಪಾದರೆ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಇವೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಯಾ, ಐ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ that, but finally once we had it, it was aವಾಗ ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. So yeah, nice. Congratulations. Congrats on that. First milestone actually. Thank you. So that is where you ended up starting AlphaGrid, right? Yeah. So currently in startup work ಮಾಡತ್ತಿ. So that is AlphaGrid. So ನೀ actually ಹೇಳಿದೆ like start ಆಗಿದ್ದ different idea on the diagnostics and what kind of things that I can automate so that doctors and all the medical staff ಅವ್ರದ್ದು ಕೋರ್ ಜಾಬ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಬಟ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಮೆನ್ಷನ್ ದಟ್ ಭಾಳ ರಿಫೈನ್ ಆಗಿ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್? ಸೊ ಈಗ ನಮ್ದು ಒಂದು ಆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ್ದು ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ವಾಟ್ ಡಸ್ AlphaGrid ಡೂ ಇಫ್ you have to tell in a easy way for people who are not from the medical background to understand ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸೊ ರಿಫೈನ್ ನಮ್ಮ ಐಡಿಯಾ ಆಗ್ತಾ ಬಂತಂತ ಹೇಳಿದ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ಸಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಆಟೋಮೇಷನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫೀಸನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಆಟೋಮೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಓವರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಅದನ್ನು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಓನ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ರಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆ process, while we were building also, during that process, my co-founder lost his grandmom to breast cancer, right? ಅವಂಗ ಆ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಒಳಗೆ he had a very fair understanding of that entire thing that he went through, or the way cancer diagnostics is happening. So ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತು, one is he was having that in parallel. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು, ನಾವು ಡಯಾಗ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಓನರ್ಸು ಅಥವಾ ರೇಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡುವಾಗ ವಿ ವರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಟು ವೈ ದಿ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಅಥವಾ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಏನಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ದು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ನ ನೀನು ಆಟೋಮೇಟ್ ಮಾಡಾಗೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರಿಪರ್ಕಷನ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಗೋಸ್ ರಾಂಗ್ ಏನೇನು ಆಗಬಹುದು ಅಂತ. ಸೊ ದೆನ್ ನಾವು ಹಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಅಗೇನ್ ಲೈಕ್ we were not the only 2 people who were doing this. We had multiple VCs call, because ಈಗ VC ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ಯಾನಂತಂದ್ರೆ obviously ಕಾಲಿಗೆ ಕರೆದ್ರೆ ಬಂದು he'll help us streamline or structure the business, right? So ಹಂಗೆ ನೋಡಿದಾಗ they also helped, and finally we came at a point where we realized now we understand the cancer diagnostic space better. We understand there are certain loopholes, and we have to address in a way where AI is a native approach towards what we're doing. So avaga we kind of started going deeper into the cancer workflow. So avaga we realized that before treating cancer, it's very important for us to understand cancer. One the disease na artha madakondre ashte we'll be able to treat it. Na ಏನಕ್ಕೆ ಇನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಡೀಪರ್ ವೇ ಒಳಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬರೀ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತಂದಾಗ ಒಂದು CT ಸ್ಕ್ಯಾನು, MRI ಸ್ಕ್ಯಾನು, ಬ್ಲಡ್ ರಿಪೋರ್ಟು ಇದರಲ್ಲೇ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ 2 ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಥವಾ 2 ಪೀಪಲ್ ಅದಾರ ಅನ್ಕೋ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸೇಮ್ ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಐತಿ, ರೈಟ್? ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸೇಮ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಐತತ್ ಅನ್ಕೋ, ಅಥವಾ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟೈಪ್ ಐತಿ, ಬಟ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸೇಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಾಡೀಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಒಳಗಿಂದ ನಿಂದು ಬಾಡಿ ಬಯಾಲಜಿ ಏನೈತಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟು ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಯು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್, ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ಬೆಟರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು, ಐ ಯೆಟ್ ಕಾಂಟ್ ರಿವೀಲ್ ದ ನೇಮ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಟಾಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಲೀಡಿಂಗ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಬಯಾಲಜಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಟ್ಯೂಮರ್ ಬಯಾಲಜಿಲೇ ನಾವು ಮಾಡೆಲ್ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ. So what we intend to do is we train the model on top of the tumor biology and then help clinicians. ಅವಾಗ ಕ್ಲಿನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಈಗೇನು CT, MRI ಇವೆಲ್ಲ ತೊಗೋತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ಕೋರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ABC ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಅದು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಪೀಸ್ ಆರ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಜಲ್ ಏನೈತಲ್ಲ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಬಯಾಲಜಿ ಈಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ದ ಮಾಡೆಲ್ ಆನ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿ ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕೋರಿಲೇಟ್ ಹೌ
clinical aspect like scanning, blood report can be related to this, and then help clinicians take better decisions. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡೆಲ್ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ ದಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಯಾಲಜಿ, ರೈಟ್? Yeah. ಸೊ ಆನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದಟ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಐ ಮೀನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡೇಟಾ, ನಾಟ್ ದಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಪೇಷಂಟ್. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ರಿಸರ್ಚ್? ಸೊ ಒಂದು ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಈವನ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹೈಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಮದು. ಲೈಕ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಸೋ ಪೇಷಂಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮೂವ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ ಇನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಇನ್ ಉಳ್ಕಿದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಳಗೆ ಯು ಡೂ ಆನ್ ಆಟೋಮೇಷನ್, ಸೆಲ್ ಇಟ್ ಟು ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ದೇ ಬೈ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಬಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಒಳಗೆ ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸಸ್, ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್, ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಯೋರ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನು ಟ್ಯೂಮರ್ ಬಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅ ಪೇಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ಮೀನಿಂಗ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈಡ್ ಇಟ್ ಆನ್ 10 patients with the tumor biology, and they were able to suggest different treatments on top of which the outcomes have changed completely. Okay. Meaning the accessibility ಈಗ ಹೆಂಗಾಗತ್ತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದು ನೀನು ಲ್ಯಾಬ್ ಒಳಗೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಾಕತ್ತೀಯ ಅಂತಂದ್ರೆ that will not impact hundreds and millions of patients coming day in day out, right? ಸೊ ನೀ ಲ್ಯಾಬ್ ಒಳಗೆ ಕೂತು ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಬಂದೈತಿ, ಬಟ್ ಅದರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಸಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ದೆರ್ ಆರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್, ಬಟ್ ನೀವು ಒಬ್ಬನ ಪೇಷಂಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಒಳಗೆ. ಆ ಒಬ್ಬ ಪೇಷಂಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿನಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು, ಅದನ್ನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿ, ದ ಪೇಷಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಕವರ್ಸ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್? ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಟೈಸ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸ್ಕೇಲ್, ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕೇರ್. ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೈತಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯುವರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ if you are not able to scale it. So we are partnering with them to kind of digitalize or productize the impact that we are doing, and the stack that we are planning to build, the model that is trained on the biological understanding of a cancer, adanna maadi we are planning to see how can we integrate within the systems that physicians use on a day-to-day basis. So that is where we are currently. This like really great problem statement actually solve ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, and obviously so difficult also, it's not so easy thing. It is tiring. It is tiring. And health AI, because anyway AI ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಷ್ಟೇ AI ಬಂದ್ರು when it comes to the personal stuff, right? On my being an engineer, day to day na job ಮಾಡುವಾಗ it doesn't even matter to the end, at least for me or any end user, because on personal illa. So it is I am building or applying the AI on something that he is using but maybe he is not aware of. But when it comes to healthcare, so what happens is, that it is going to impact lives, right? When obviously when I say cancer, it's a matter of life and death. So again, it's very difficult sector to introduce AI and like convince the different personas involved in that overall ecosystem. So now other clinic setup, so there are two ways to look of health, right? One, the health olaga wellness and birth clinic, or like for example shampoos or face wash, these are all wellness products. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನೀ ಏನೇ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಹಾಕು, ನಿನ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅದು ಬರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೂ nobody goes to a court and complains, or the entire hospital or clinic doesn't collapse. But on the other front, where it is about diagnosis, you have to be extremely thoughtful on what you say or suggest, right? So now AlphaGrid in the whole point is, we don't want to recommend treatment, we want to help clinicians with all the data possible, all the permutations and combination that he could not think of manually. Adana kottu we are telling you this is what might happen. Final end decision will always be a human intuition. You do what you have to he do. knows patients like nobody else, right? So that basically if I have more data points, then I can take it is easier to more make informed informed decisions, to put it right. So it is people building in healthcare like extremely hard, andre convince ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ even for you to raise funds ಆಗಲಿ, it's extremely tiring. Because ನೀ ಏನೂ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡಾಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ ರಿಸರ್ಚ್. ನಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದಾಗತ್ತಿಲ್ಲ, ರೆವೆನ್ಯೂ ಬರಾಕತ್ತಿಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಖಾಲಿ ಆತೈತಿ. ಲೈಕ್ whom do you convince, what do you convince, right? Correct. So ಅದಕ್ಕೆ you choose your battles ಅಂತಾರಲ್ಲ. So you do that whatever your instinct says, or
ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು. ಸೊ AlphaGrid ಈಗ ನಿಮ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಟು get the results in a better way or more efficient way with your data. More informed way, yeah. To help patients get better, maybe in a faster way, on a personal level, patient to patient related data, right? At this point in time, you and your co-founder, what are your roles in AlphaGrid? So currently, my co-founder is building the entire stack. He is looking at the infra, he is building the back end, is building the logic on how do we train a particular model. My role largely ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ just a few weeks back we started our fundraising process for the next round. So ಜಾಸ್ತಿ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, meeting investor, talking to them, and on the other side equally important is to get these pilots, have certain premises where we can test out how we are building what we are building. Right? Because one the real setup, even though we are not replacing on what's happening currently, now we run a parallel setup to see if we are able to match the outcomes that is happening in the real world. One apple to apple comparison agli athwa one benchmarking index barodagirli, so other basis mega we are able to run it and see what we can do. So getting through that GTM engine or getting the pilots of a hospital plus the investor discussion is what I'm taking care of. Nice. Hope your product will help patients get better soon. I hope to. I hope to. Yeah. Cancer is like it's very scary actually. Yeah, it is. So very ಯಾರ scary, ಅದ್ರಾಗ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಮೇ ಬಿ ವೆನ್ ನಮ್ದು ಕ್ಲೋಸ್ ಒನ್ಸ್ ಯಾರು ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಂದ ಹೋಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ರಿಯಲಿ ನೋ ದಿ ಪೇನ್ ದಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಸನ್, ಆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದ್ದವರು ಪ್ಲಸ್ ಅವ್ರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರೋರು ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾವ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಂದ ಅವ್ರು ಗೋತ್ರು ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಯು ಕಾಂಟ್ ಇವನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿ ಪೇನ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ನಿನ್ ಕಡೆ ಪೇನ್ ಐತಪ್ಪ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡು ನಾ ಹಂಚ್ಕೊಂತೇನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಗೋ ಟು ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಸೇವ್ ಯು. ಬಟ್ ಇಫ್ AlphaGrid ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಮೇಕ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್, reliable that we can see. Exactly. The disease is only so huge or big that we definitely can't solve for everything. Correct. Even though one small incremental change, 3 to 5% of improvement in any section of that entire journey madidra, even for irrespective of for other sake or for any other business sake, if you're able to build a model from a research standpoint that actually makes a sense for clinicians and hospitals, I think we have won the half the battle. Because I believe capital athwa VCs are ready to fund if you are trying to do something novel. It's not just a software only product, right? ಈಗ ಹೆಂಗಾಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಟು ಝೀರೋ. ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಅ ಲವೆಬಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಬೇಸಿಕ್ CRM ಆಟೋಮೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕ್ಲೈಂಟಿಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. The differentiation comes when it is a not only software product. So all these years that you spend in corridors, talking to doctors, sitting in labs, wet labs, even differentiation account ninage, making sure that you as a product is not just software, but there is some level of on field work that also goes into. So hantadrinda if you come out with a novel approach you will have access to capital. So namdu whole point is we don't want to take shortcuts. So we have taken long only to focus on research because now we are not doing it for our sake. Oh, one startup aithe madati antala. People using it are at risk. People using it impacts people life at a different mindset. Even if we can't do it, we have to say that we are not able to do it. Yes. But in that process, we should not take shortcuts. So this is not meant to take shortcuts. So yeah. So overall, like ನನಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಬಂತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಲ್ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಜರ್ನಿ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್ ಸ್ಕೇರಿ ಇನ್ ಸಮ್ ಕಾರ್ನರ್ಸ್, ಬಟ್ ಸಮ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಟು ಲೈಕ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಅಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ನಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮೇ ಬಿ ರಿಸ್ಕ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಏನೈತಲ್ಲ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ 20s ಇರುತ್ತೆ, 30s ತೊಗೊಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ obviously it has its own pros and cons ಇರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೋರಿ I hope that it has. I think at 20s ಇದ್ದಾಗ everybody will think of doing something different. ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಮೇ ಬಿ ದಿಸ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಅ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. 20s ಒಳಗಿದ್ದಾಗ ಏನರ ಒಂದು
ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ಇಟ್. ಫೇಲ್ ಆಗಲಿ ಬಟ್ ನೀ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಅಂತ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೂ ನಡೀತೈತಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೂ ನಡೀತೈತಿ. ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಟಿಪಿಕಲ್ ಜಾಬ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳತ್ತಿಲ್ಲ. ಜಾಬ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ರೈಟ್ ಫಾರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲೈನ್. ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ಬಂದು ಓಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದು, ಬಟ್ ಫಾರ್ ಸಂಬಡಿ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಇನ್ ಇಸ್ ವಿಲೇಜ್ ಅಂತಂದಾಗ ಯು ಕಾನ್ ಸೇ ಬ್ರೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ 9 to 5 ಅಂತ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾನು ಹೇಳತ್ನಿ, ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ something of your own teaches you alla, life would have won the jump in your 20s. If you take it, you would be open to so many opportunities. Andra nee aa field olaga iladaga you are introduced to people in the first place. ಅವ್ರು ನೀನು ಈಗ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ನೀವು ನೆನಪು ಬಂದಿರತ್ತಿಕೋ, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ರೀಚ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ರೋ ಐ ಆಮ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಯು ನೆವರ್ ನೋ ವಾಟ್ ದಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಮೈ ಟರ್ನ್ ಅಪ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಬಬ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 22 ನಾವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದಾಗ 22 to 25 or 26 ಒಂದು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇರಲಿ ಒಂದು ಅಟೆಂಪ್ಟ್. ಇವನ್ ದೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಜಾಬ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲ್, ಒಂದು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಚಾದ ಅಂಗಡಿ ತೆಗೆದು ಚಾದ ಅಂಗಡಿ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ರಿ. ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಿನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಏನ IIT ಇಂದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬಂದೀನಿ, ಅವ ಬಂದು ಚಾ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಸಕ್ರೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ವೇರ್ what running a business really means. And probably you learn more than what engineering gives you. 100%. ನಾನು 1 ವರ್ಷ ಹೋಟೆಲ್ ಇಟ್ಟಾಗದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚಸ್ ಅದು ಮಾಡಿಕೊಡೋ ಮುಂದೆ ಏನ್ಲೇ ಅದು ಕೊಳದೈತಿ, ಮಶ್ರೂಮ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಹೆಂಗಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲ ನಾ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ ಅಂತಂದಾಗ ಆ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ನೋ ಬಡಿ ಟು ದೆಮ್, ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಂಗ್, making money from them, that's it, and they are only liable to you for that, that's it. ಸೊ ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ನಿನ್ನ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೇ ಯು ಲುಕ್ ಆಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಭಾರಿ ಒಂಥರ ಮಸೆ ಟಾಪ್ ಟಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಬರಾಕ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಆಲ್ ಕ್ರಂಬಲ್ಸ್ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಸಂಬಡಿ ನಿನಗೆ ಲಿಟ್ರಲಿ. ನೀ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಸಂಬಡಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಗೂಗಲ್ ಅನ್ಕೋ, ಅವ ಒಂದು ಏನೋ ಚಾ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ TCSನಾಗ ಇಟ್ಟ, TCSನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಬಂದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರೆ ಸರಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ದರ್ ಅಂಡ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಬ್ರೋ ನಥಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್, ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ಡಸಂಟ್ ಕೌಂಟ್ ಹಿಯರ್, ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ನಾವ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಇಫ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಇಟ್ ಅ ಶಾಟ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಫ್ ಯು ನೆವರ್ ಟ್ರೈ ಯು ನೆವರ್ ನೋ ಅಂತಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಅಂಡ್ ಸಿ ಹೌ ಇಟ್ ಫೀಲ್ಸ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಗುಡ್, well you can proceed. If it doesn't feel good, try something else. Or if you think okay nangillappa normal job nange maja bartaiti adrage nan excel ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ there is nothing wrong in a lot of friends who say that bro ನನಗೆ ಇದ ಕಂಪನಿ ಒಳಗೆ ನಾನು ಪೂರಾ ಇಲ್ಲೇ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೀನಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ರಿಟೈರ್ ಹಾಕಿನೂ ಅದಾರ and they're very happy. ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಗಾಕತ್ತೈತಿ, ಅವರಿಗೆ 9 to 5 ಬೇಕು, ನನಗೆ 5 ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಸಂಜೆಗೆ ಬಂದು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹರಟಿ ಹೊಡ್ಯಾಕೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದರ್ ಐಡಿಯಲ್ ಲೈಫ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ರೋ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಂಥವ್ರದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈ ತೆಲಾಗಿವೆಲ್ಲ ಓಡ್ತಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಏನಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ನಾವ ವಿ ಆರ್ ಇಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ದ ಒನ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಸಫರಿಂಗ್, ವಿ ಆರ್ ದ ಒನ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ವೆರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್, ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ದ ಒನ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ರೈಟ್? ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಎಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ತರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಬೇಕಲ್ಲ. ವೆರಿ ಟ್ರೂ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಲ್ಚರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಥರ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ, ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್, ಬಟ್ ಈ ಥರ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ನಾವು ಸೇರಿದಾಗ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗ, ಮೀಟ್ ಆದಾಗ, ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲ, ಯೋರ್ ವೇ ಆಫ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಾಗ ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಏನೇನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನೀಡೆಡ್. ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ಅದೇ ಬೇಕು. ಬಟ್ ಈ ಟೈಮ್ನಾಗ when you are at a certain point, and not that we need to lose out on that inner child, adi inna obviously now after this podcast we will obviously talk that only, but adanna bittu I think it's very important to think a bit outside the box, different perspectives ella nodri life na yenene ada, because namagantru ಏನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ that has done business. Correct. We don't have any references, okay my dad ran this business, singing learning season, whatever we are doing is everything ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬರೀ ಮುಂದೆ ಐತಿ, ಹಿಂದೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಲರ್ನಿಂಗ್.
Great that you have done all these things. Yes. At least until now. No, I would say I'm happy to have experimented across End of Definitely. that is what matters ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಖುಷಿ ಇದೀನಪ್ಪ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ I would ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಬಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಾನು ಖುಷಿ ಇದೀನ. I would tag you as a hustler. I think I would confidently take that. Yeah. I love that. I love the journey basically. ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಜರ್ನಿ ವೆರಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. Thank you ನೆಕ್ಸ್ಟ್ so ಫಂಡಿಂಗ್ ಹೊಂಟಿದೆ. Yes, ಸೊ thank you. ಐ ಲೈಕ್ genuinely want like you to get that, right? AlphaGrid to have that Because your product makes difference to lives. Exactly. Right? It impacts lives. So hopefully we will we connect wish one you more all the time best. to For sure. get Yeah. more details on this for your next phase success ಏನೈತೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಕ್ಕೆ. Sure. Because I genuinely want this product to reach somewhere and you Yeah, know, yeah. I want to see that. Sure. So it's nice having you. Thanks for your time. Thank you. Appreciate All it. the best. ನೀವು ಇದನ್ನಂತರೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೀಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓಕೆ ವೈ ಆರ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ನಾಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಡ್, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಸಚ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ ನಮ್ಮ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇನ್ ಜನರಲ್, ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲೇ ಆಗತೈತಿ. ಬಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದವ್ರಿಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪೀಪಲ್ಗೆ ನೋಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಥದ್ರೊಳಗೂ ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ನಾರ್ತ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅನ್ಅಡ್ರೆಸ್ಡ್. Correct. Right? These people have to be, kind of addressed in one way or the other, not just in startups, but for every sections and walks of life. From that angle, I think I really hope you stay consistent, do more of these, bring more of these, because the Definitely. perspectives For sure. without conclusion is what's important. So I think that's important. So thank you so much. So Lovely. let's meet Sure. after some time. Lovely. ಸೊ ಹೇಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಿಡ್ವೇ ಟಾಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಸಚಿನ್ ಯರಗಲ್. ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ನಾವು ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಸಚಿನ್ ಅವರ ಜರ್ನಿ ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಿಂದ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ನೀವು ಅಗೇನ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಚಿನ್ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಸೊ ನೀವು ಅವ್ರ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ನಿಮ್ದು ಏನು ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ ಇತ್ತು, ನೀವೇನಾದ್ರು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಸಚಿನ್ ಅವರ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ನಮ್ಮದು ಮಿಡ್ವೇ ಜರ್ನಿಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ, ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಶೋ ಯುವರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೈ ಶೇರಿಂಗ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕಿಂಗ್ ಅವರ್ ವೀಡಿಯೋಸ್, ಸೊ ದಟ್ ನಮಗೂ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.